चित्यानिनाः न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैवमत्सर्यभाव न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभु
Bhutya sarvatra sarvoindriyamana nacha sampatam noiva mukti nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ॐ भागमे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता ॐ भागमनोस्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्यामानिष्टः सुतं मे मा प्रहसिहा वेदस्यामानिष्टः सुतं मे मा प्रहसिहा नोदितेनो रात्रां संदरामि अनेनो अहोरात्रं संदधामि ईदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्मत्तारामवतु तद्मामवतु तद्मामवतु अवतु माम् अवतु वक्ताराम् अवतु वक्ताराम् अवतु माम् अवतारम् अवतारम् शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आपयन्तु मम अङ्गानि वासनामस्तु आपयन्तु मम अङ्गानि वाक् प्राणचक्षुः क्रोधमादः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि क्रोधमादः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निरकुर्यात् निरकरो माहं ब्रह्मो निरकुर्यात् ब्रह्मो निरकरो
निराकरणमस्तु 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 मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मोयि सन्तु ते मोयि सन्तु शान्ति शान्ति ओम शांति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ओम शांति 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 सनो भवतु सनो भुनक्तु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै सीनो अरितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ओम शांति 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 ॐ शान्नो मित्रः शान्वरुणः शान्नो भवति हरियो ओम शंनो मित्रः शंकरुणः शंनो भवति हरियो না না করবো কি তুই চলে যাবি এখন তাহলে অফ কর গুরুক্রমः शंग्रहिन्द्रः बृहस्पतिः शंग्रविष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्वामी प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि स्वामीव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामीव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वकारमवतु तत्मावतु तत्पकारमवतु आवतु माम् आवद्वक्कारम् शान्ति 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 शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा
भद्रं भद्रं पश्येमो अक्षवीययुत्राः स्थिरैर्यं दुर्गैस्तवांस्तनोभिः मद्दुलितं यायु शांति 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 ओम शांति 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 आज আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 926তম পর্ব। এটি আমাদের ডিজিটাল সানডে মোডে 216তম 216th ডিজিটাল সানডে টক। আজ 2024 সালের মে মাসের 11 তারিখ রবিবার। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ জপসূত্র, মন্ত্র সাধন, জপসূত্র। ঋষিগণ জপসূত্রে বা জপের প্রসঙ্গে এসেছেন অনেক পরে। আমাদের ঋগ্বেদে, সামবেদে বা যজুর্বেদে জপের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বিশেষ করে উল্লেখ হয়নি। তার ব্যবহার বিধি, তার প্রচলন, তার প্রত্যয়, তার বিভাগ এবং তার পরিণতি, এগুলি বিশদভাবে আলোচনা হয় না। হায়বার ভগবত প্রসঙ্গে ভগবানের নাম এবং প্রসঙ্গ জপ, এটি প্রথম থেকেই ঋগ্বেদের আদি সময় থেকেই আছে। আমরা প্রথমেই একেবারেই রিসেন্ট একটা ইউরোপিয়ান স্টাডি, সেটি দেখব সেখানে কি বলা হচ্ছে। আমি জানি যখন ব্রিটিশ রাজ এখানে ছিল তার শেষের দিকে ব্রিটিশরা প্রথমে আমাদের যে সিভিলাইজেশন সেটাকে কিছুটা ডিসকভার করবার কাজে হেল্প করেছিল। আর যখন ডিসকভার করে দেখতে পেল যেটি ইনর্মাস এবং ভাস্ট এবং সো মাচ ভাস্ট, এটি পুরোপুরি বেরিয়ে পড়লে তখন ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন এবং ব্রিটিশ সিভিলাইজেশন এগুলি গৌণ হয়ে যাবে, মানে এগুলি তার থেকে অনেক ইনফিরিয়ার প্রমাণ হয়ে যাবে। সেই জন্য একটা সময় এসে কিছুটা এক্সপ্লোর করবার পর প্রথম দিকে কিছুটা অনেস্টলি, তারপরে যখন এরকম একটা টার্নিং পয়েন্ট আসলো, লাস্ট 50 years of their rule, একটু বেশি প্রিসাইজলি বললে লাস্ট 75 years of their rule, তখন তারা জিনিসটাকে একটু টুইস্ট করবার দিকে মনোযোগ দেয়। জন্য বিভিন্ন ধরনের ইউরোপিয়ান স্কলারদের তারা ফান্ডিং করলো এবং তাদের সকলেই একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসলো একই রকম, যে ভারতবর্ষের যে বেদিক সিভিলাইজেশন এটা পুরনো, কিন্তু তেমন পুরনো নয়, এবং এটা খুব বিরাট বিশাল, কিন্তু এটার দিকে মনোযোগ দেওয়ার খুব একটা দরকার নেই। তারপরে আরো অনেক থিওরি এসছে, আরো অনেক কালচার এসছে যেগুলিকে মনোযোগ দিলে ভালো হয়, পার্টিকুলারলি ক্যাথলিসিজম। তো এরকম হয়েছিল। বাট সেই সময় 1870-75 পর থেকে 1947, এই যে পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডের মধ্যে বেশ কিছু ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন, সেন্টার্স ফর লার্নিং যারা যুক্ত ছিলেন, তারা অনেকেই এক এক করে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা, তাদের মধ্যে কারোর সঙ্গে কারোর সম্পর্ক নেই, এই তারা বেরিয়ে পড়ে। তারা
শুরু করেন, এক্সপ্লোর করবার কাজ শুরু করেন। এগুলো আমরা মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে, ইন্ডো ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন, ইন্ডো ইউরোপিয়ান কালচার, দ্য রোল অফ সংস্কৃত এবং ইন্ডো ইউরোপিয়ান সিরিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস। অ্যান্ড অনেকেই এক বাক্যে প্রমাণে এসেছেন এবং প্রমাণ পেয়ে গেছেন যে সংস্কৃত ইজ দ্য মাদার অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজেস। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রচুর স্কলার তৈরি হয়, ব্রিটিশদের যারা শিষ্য, মানে ব্রিটিশ গুরুদের শিষ্য এমন স্কলার, তারাই সংখ্যায় বেশি, তারাই প্রভাবশালী বেশি। তো তারা প্রচার করতে থাকেন নানা রকম, মানে বেদিক, প্রিবেদিক, পোস্ট বেদিক, এরকম নানা রকম ভাবে ক্যাটাগরিজ করেন, আর্য, অনার্য এরকম ক্যাটাগরিজ করেন। এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের যে ইতিহাস, ইতিহাসবিদ বলে যারা নিজেদের ক্লেম করেন তারা, এবং যারা এই সবগুলোকে মদত দিয়ে গেছেন দীর্ঘদিন ধরে, তারা সকলে মিলে এই ডিভিশনটাকে এবং মার্জিনালাইজ করবার কাজে, ভেদিক সিভিলাইজেশনের ঋষিদের এটাকে মার্জিনালাইজ করবার কাজে ব্রত ছিল। এবার তারই মধ্যে থেকে বেশ কিছু ইন্ডিভিজুয়াল এক এক করে উঠে এসছেন, যারা ওয়ার্ল্ডের কাছে আমাদের এই ভেদিক সিভিলাইজেশনের যে চরম মাহাত্ম, সেটিকে তারা আর অস্বীকার করতে না পেরে তুলে ধরেছে। আমি খুব রিসেন্ট পিরিয়ডে কি গবেষণা হলো সেইটার থেকে একটা উদাহরণ নিয়ে আসছি। একজন গবেষক, তার নাম নিকোলাস কাজিনাস। ইনি একটা স্টাডি করলেন, পোস্ট ডক্টরাল স্টাডি। এই স্টাডিটা হলো যে ভেদিক অ্যান্ড গ্রিক ফিলসফির মধ্যে কম্পেয়ার করা। তো হি স্টাডিড ইন দ্য ইউরোপিয়ান ল্যান্ড অ্যাট ডিফারেন্ট প্লেসেস। উনি গ্রিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে, এবং গ্রিক সিভিলাইজেশনের যা যা লিটারেচার আছে বা যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন আছে, হি হ্যাজ ডান আ ইনর্মাস ওয়ার্ক। তো সেসব জায়গাতে উনি নিলেন, সেখান থেকে তথ্য নথি নিলেন। তিনি ওসব জায়গায় কোনো সমস্যায় পড়েননি, ওগুলো তিনি সহজেই পেয়ে গেছেন। এবং প্রচুর ভেদিক সিভিলাইজেশনের সম্পর্কে প্রচুর মেটেরিয়াল তিনি ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং ইয়ে আপনার ফ্র্যাঙ্কফুর্ট লাইব্রেরি, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট জেনারেল লাইব্রেরি, প্যারিস জেনারেল লাইব্রেরি, এসব জায়গাতে উনি পেয়ে গেছেন। ইভেন ইটালিতে পেয়েছেন, বহু জায়গাতে পেয়েছেন। হি হ্যাজ গিভেন দ্য রেফারেন্স। আর তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছেন। প্রবলেম হয়েছিল ভারতবর্ষে, বিকজ ভারতবর্ষে কিছু মানুষ আছেন যারা এখনো সেই, মানে আমাদের সেই ব্রিটিশদের যে সেই অধীনতা ছিল, স্বাধীনতার পরে যে মানসিক অধীনতা, সেই মানসিক অধীনতা দে আর ক্যারিং ফরওয়ার্ড। তো তারা সেটি আছে, যা কিছু ব্রিটিশ, যা কিছু ইউরোপীয়, সেটা বেটার, সেটা বড়, সেটা ভালো, এই মনোভাবের তার। তো এরই মাঝখানে এই টিমটি তারা একটা ফাইন্ডিং এর দিকে আসে এবং বিশদ অ্যানালিসিস করে। ঋগ্বেদের কয়েকটি স্তোত্র এরা দেখেছে, সারপ্রাইজিংলি, যেগুলি আমাদের সত্যের পথে ইতিপূর্বে খুব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। যে কয়েকটি স্তোত্র আমি বলবো, এগুলি সত্যের পথে 2004, 5, 6 এই সময়ে, আজ থেকে প্রায় 20 বছরের কাছাকাছি সময় আগে সেগুলি আলোচিত হয়েছে এবং লিখিত হয়েছে, প্রকাশিত। তো নিকোলাস বলছে, ঋগ্বেদকে ঋগ্বেদকে রেফারেন্স দিয়ে ওর যে ট্রান্সলেশনটা নিয়েছেন, এই ম্যাক্স মুলারের ট্রান্সলেশনটা নিয়েছিলেন, তারপরে সেটিকে আবার ভাউস করেছেন, মানে সেটিকে অন্য কয়েকজনকে দিয়ে ভেরিফাই করে একটি চেঞ্জ হলো, করে সেটি দিয়েছেন। এখন যেটি দিয়েছেন, আই গেস ইট ইজ মোর অর লেস কারেক্ট, একটু ইয়ে আছে কিন্তু ঠিক আছে। অনিল অবৌতম সুবদ্ধায়ততিকম তস্ম্যধ্যানম ন পরাহা কিঞ্চনস্য। ও মানে করেছে that one breathed without air of its own power,
there was nothing else beyond other than that. মোটামুটি ঠিকই আছে। এটি হলো ব্রহ্মতত্ত্ব। এটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ব্রহ্মতত্ত্ব। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি ড্রাইভ করলেন ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল থেকে অষ্টম, নবম, দশম, এই তিনটে মণ্ডল হচ্ছে কালেকটিভ, মানে অনেক ঋষি তার মধ্যে ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুস্থানীয় ছিলেন বশিষ্ঠ, আর তার দুজন সঙ্গী ছিলেন অঙ্গিরস এবং অত্রি। অত্রি সম্পর্কে সবার জানা আছে। অত্রির কাছে শ্রীরামচন্দ্র গিয়েছিলেন, অনেক পরবর্তী সময়ের কথা সেটি। কিন্তু অত্রির কাছে শ্রীরামচন্দ্র গিয়েছিলেন তার আশ্রমে থাকবার জন্য অত্রি অনুসুয়া দেবী। অনুসুয়া দেবীর যে উষা স্তোত্র, সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এখানে। অনুসুয়া দেবী ইনসিডেন্টালি ইজ ওয়াইফ অফ অত্রি, বাট শি ইজ এ গ্রেট সেজ। তার প্রচুর কন্ট্রিবিউশন আছে ঋগ্বেদের, এবং ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউশন, ফান্ডামেন্টাল কন্ট্রিবিউশন। তো উনি যেটি বলছেন যে সেই হলেন এক। এটি আমাদের কি হলো যে ঋগ্বেদে যখন প্রথম আদি স্তোত্র থেকে অগ্নি সূত্র আলোচিত হলো, অগ্নি হলো, তারপরে আমাদের এই বিভিন্ন দেব দেবীর প্রসঙ্গটি আসলো, মাতরিষ্যা আসলো, ইন্দ্র, অগ্নি, ইয়াম এসব আসলেন, এবং তারপরে আস্তে আস্তে কনভার্জ করছি একত্ব, ওয়াননেস অফ গড, সুপ্রিম ওয়াননেস, ব্রহ্মতত্ত্বের যেখানে প্রজ্ঞানাং ব্রহ্মতে কনভার্জ করবে। প্রজ্ঞানাং ব্রহ্মতে কনভার্জ করবার সময় সেটি হলো ব্রহ্ম, তিনি কোনো অবয়ববিহীন, ইজ এ ফর্মলেস, এসেনশিয়ালি ফর্মলেস, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে ফর্ম নিতে পারে। কোনো ফর্ম নেই, কিন্তু সব ফর্ম তার ফর্ম। তার কোনো কাল নেই, কিন্তু সব কালই তার কাল। কাল হচ্ছে সময়, টাইম। তার কোনো বিশেষ অবয়ব বা বিশেষ পাত্র নেই, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে সমস্ত বিশেষ অবয়ব বা বিশেষ পাত্রের মধ্যে থাকতে পারে। ব্রহ্ম সনাতন, তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি আদিতে আদি সৃষ্টির ক্ষণে ছিলেন মহাবোম। বোম হলো শূন্য। যে শূন্যের কথা আমরা আমাদের ঋগ্বেদ থেকে জানি, সেই শূন্য সায়েন্টিস্টরা আবিষ্কার করেছেন। সো পাওয়ারফুল ইজ দ্যাট। এটি যখন আমাদের উইন্ড পাওয়ার, এটিকে উইন্ড পাওয়ারকে যখন হর্স পাওয়ার যখন ডেভেলপ হলো, তখন হর্স পাওয়ারকে আইডেন্টিফাই করা হলো কিভাবে না, একটি কন্টেনার, এটা ভেরি স্ট্রং সারফেস হতে হবে, মানে খুব ঠিক এবং ভেরি স্ট্রং, এবং অ্যাবসলিউটলি টাইট, no air current. After it's closed, there will be no air from outside. It cannot go there. এবার ওখান থেকে এয়ারটা পাম্প করে করে এক্সট্রাক্ট করে বার করে যত নেওয়া হবে, তত ওর ভেতরের যে এয়ারটা চলে আসলো, আর বাইরের এয়ার সেটাকে চাপ দিয়ে সেটাকে ভেঙে ফেলবে। সেটি তখন ওটা ভেঙে গেল। একটা পয়েন্ট আছে, যে পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্ট অবধি ওটাকে বাঁচানো যাবে, তার পরের পয়েন্টে আর বাঁচানো যাবে না। তার থিকনেস, তার মেটেরিয়াল কন্টেন্ট, এই সব কিছু মিলিয়ে সেটা ঠিক হবে। অর্থাৎ তার রেজিলিয়েন্স, তার পাওয়ার টু প্রিজার্ভ ইটসেলফ, এটিকে মেপে টেপে নেওয়া হবে। সো দি পাওয়ার অফ উইন্ড। অন্যদিকে সেটি সায়েন্টিস্টরা বললেন দ্য পাওয়ার অফ ভ্যাকুয়াম। দ্য পাওয়ার অফ ভ্যাকুয়াম সেটি কেমন হলো না, আমাদের যেটি স্পেস সায়েন্সে পাওয়ার অফ ভ্যাকুয়ামটাকে ভীষণভাবে ইউজ করা হয়। পাওয়ার অফ ভ্যাকুয়াম এটি হলো যে একটা স্মল মলিকুল, তার থেকে ভেঙে যে অ্যাটম, তার থেকে ভেঙে যে পার্টিকেলস, তার থেকে ভেঙে যে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস, তার থেকে ফার্দার ফ্র্যাগমেন্ট করতে করতে যখন 10⁻21 এরকম একটা লেভেলে চলে যাবে তার ডাইমেনশন, সেরকম একটা সময় there is no particle, yet there is a
remnant and existence of that matter, তার qualitative testing করলে তখন এই matter থেকে পাওয়া যাবে। The physicist Feynman, he had traveled exhaustively in the world after receiving Nobel Prize. Feynman, he was a follower, a very strong follower of Albert Einstein. Very strong, supporter, not follower, supporter. And to some extent, a critic of Einstein. Why? Because উনি বললেন আইনস্টাইন কেন অন্যান্য কাজে সময় নষ্ট করলেন। উনি যদি আরো বেশি করে নিজের সময়টা উনি দিতেন এই ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরিটিকে আর একটু ভালো করে ডিসকভার করবার জন্য, the human civilization would have been so immensely benefited, which cannot be equated with all other discoveries put together on the other side of a balance. তো বলেন পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত সায়েন্টিফিক ডিসকভারি হয়েছে, সমস্ত সায়েন্টিফিক ইনভেনশনস এন্ড ডিসকভারি যদি এক জায়গায় করে দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখা যায়, আর আলবার্ট আইনস্টাইনের এই ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির কনসেপ্টটাকে যদি আরেক দিকে রাখা যায়, ইট ইজ সো পাওয়ারফুল and so fundamental and cardinal in the thoughts of scientific theories, in the inputs for scientific theories, that it would overweight the entire sum total of all others together. So Feynman also traveled in India. Feynman had delivered lecture in Calcutta long back. It is in early 80s, very early 80s when he came here. And he was so prolific orator, meaning a very powerful orator. And he could explain in very simple terms. He was telling the concept of universe in a very simple way. I remember having heard him on the front, sitting on the front of that. And there he was telling that, you see, you take a ball, consider the world is as a ball. এই বল, তার মধ্যে অনেক কিছু আছে, ধরে নাও অন্য পার্টিকেল, ডাস্ট পার্টিকেল নেই, শুধু এয়ার পার্টিকেল আছে। Now you extract the air particle out of the ball, and now you have a task to maintain the texture and dimension of the ball as a ball. অর্থাৎ যত ওখান থেকে ভ্যাকুয়াম করা হবে তত বলটা চুপসে যাবে, চুপসে যেতে যেতে একসময় একেবারে চুপসে গিয়ে সামান্য একটা ছোট্ট কিছু হয়ে যায়। তাহলে এমন কি করা যেতে পারে যেটি ওর থেকে এয়ারটা এক্সট্রাক্ট করে নেওয়া হবে অথচ বলটা বল থাকবে? How can it happen? So he was telling, like, যদি আমরা এই ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির চারটে ফোর্সটাকে যদি আমরা একসঙ্গে ভাবতে পারি, তাহলে the forces of the small elements, তাদের যে interaction, forces of coexistence and interaction, a coexistence and interaction, he was explaining, I remember, that, like there is a mass of people, and the mass of people have got their own body heat. So, in a room they're confined, you'll find the room temperature is going up. If it is not cooled through artificial mechanism, it will go up. Why? Because it is now added by the body temperature, body heat of each individual, and it's adding to the central temperature or central heat of that room. Now, if you tell one person to come out, then the heat energy also will go up. But how to retain the heat energy? Now, that is a point that if we find that unified field theory is approved, then we understand that an individual in a form, মানুষ তার যে আকারটা আছে, আকৃতি আছে, দেহটা আছে, সব মিলিয়ে যে আছে, একটা element of that person could represent that person in equanimity. একটা এলিমেন্ট এমন হতে পারে যে এলিমেন্টটা ওখান থেকে যদি আমরা বার করতে পারি তার কাছ থেকে, so it is simple element, very small, that would represent the person.
অর্থাৎ অত বড় একটা 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 অবয়ব, একটা form can be represented through a small element, and that small element could have that energy content of that person. And if you have that energy content and assume that the element is invisible, non-particle, particle in existence in form, then that mass of that would be very insignificant, infinitesimally small. Atottai small that your measuring instruments cannot detect. So you can declare that it is vacuum. Even if it is a vacuum, the energy content of the system will not be energy. It would be like a vacuum energy, meaning no energy, non-energy, zero energy. It will not be. So how is it happening? So they were visualizing, যদি এটা হতো, যদি এই ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরিটা আসতো, যদি আমরা জানতাম যে এটা খাঁটি, এটা সত্যি, তাহলে আমরা ওখানে ইনভিজিবল পার্টিকেল কি সেটাকেই ভাবতে পারি। গড পার্টিকেল যখন আসলো, যখন 12 সালে প্রফেসর হিগস নোবেল পুরস্কার পেলেন, যে পার্টিকেলটা পেলেন তার পার্টিকেলটার অফিসিয়াল নেম গিভেন বাই সায়েন্টিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, it is meaning the name is given unified and there is no dispute on that, and everybody has accepted that. The name of the particle is the boson, BOSON. And now it is considered as the most important particle in the physical universe. Boson is a name given after the name of Satyendranath Boson. Originally it was visualized by him in the end of 20s and early 30s of last century. And gradually he could develop, and towards end of or in the middle of Second World War period, he could develop it further and more elaborately, and he had sent it to Europe, and also his theory was sent to Sir Albert Einstein, and he was also developing on that for the unified field theory, which he failed to develop even after having worked last 33 years of his life exclusively on that project, but he failed. Now 2012 Nobel Prize has recognized that part of it having proved. চারটে ফোর্সের মধ্যে দুটো ফোর্স অলরেডি এটি রেকগনাইজড হয়ে গেল। The third force is partially recognized, so বলা যেতে পারে 2.75 is recognized. The remaining one has to be proved in the laboratory. কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের কোলার গোল্ড মাইন, সেখানে এর একটা বিরাট অংশের কাজ চলছে। It is a NASA team এবং those who are working on that in collaboration with, of course, in collaboration with Indian Institute of Science and Tata. So the point is, the individual is a formed personality, an element of the individual which is invisible, non-material, non-particle in existence, can have a representative energy bundle of that individual, representing the individual in the universe. এটি আমাদের ঋগ্বেদের তত্ত্ব। অনিদ অবতাম স্বধায় তৎ একম তস্মিন ধ্যানম ন পরাহ কিঞ্চনঃ अस्याः एकः एव अग्नि बहुधा समिध्वाः एकः सूर्य विष्णुम् अनुप्रभूतः एकं वासः सर्वम् इदं विभाति एकं वः इदं बहुवाः सर्वम्। এই লাস্ট লাইনটা কন্ট্রিবিউট করলেন বিশ্বামিত্র। একম বাহ ইদম বি বহু বাহ ইদম সাইডম। দিস ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই বিশ্বামিত্র। আমরা জপের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখব যে ধ্বনি, শব্দ, মাত্রা, স্পন্দন জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে
তিনটি অবস্থা, ধ্বনি, মাত্রা, স্পন্দন, এগুলি কি হয় এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, নাও হতে পারে। when you are doing meditation, যখন একজন সাধক ধ্যান করছেন তিনি কনসিয়াসলি ওটিকে কানেক্ট করবার চেষ্টা করছেন, চেতনাকে জাগিয়ে তিনি কানেক্ট করবার চেষ্টা করছেন। তিনটি এলিমেন্টকে তিনি সেখানে সামনে পেয়েছেন, হৃদয়, মন, প্রাণ। হৃদয়, মন, প্রাণ। ঋষি বললেন হৃদ পশ্চাতম, হৃদয়কে আপাতত চাপা রাখ, বাক ও পূর্বিয়াম, বাককে সামনে নিয়ে আসে। তাহলে হলো বাক, প্রাণ, মন, এই তিনটিকে আপাতত দেখ, বাক, প্রাণ, মন। বাক, বাকের মধ্যে দুটি অংশ, খণ্ড অংশ আছে, মন্ত্র, অর্থ। বাক যখন ধ্বনিযুক্ত হয়ে যায়, অর্থযুক্ত হয়ে যায়, তখন সেটি হয় মন্ত্র। আর যখন মন্ত্র হিসেবে বাক প্রকাশিত হয় তখন তার তাৎপর্য হলো অর্থ। দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ঋগ্বেদে ঋষি বললেন বাকের চারটি পাদ আছে, বৈখরি, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা। বৈখরি বাক হলো ঋক, মধ্যমা যজু, পশ্যন্তী সাম, পরা সর্ববেদ সাহা, অথর্ব ইনক্লুডেড। বৈখরিটা কি হল? বিশ্বামিত্র বললেন ওম ভূঃ ভুবঃ স্বাহা, ওম ভূঃ ভুবঃ সুবঃ স্বাহা। Om itself has got three different positions and places. Iki, Bhu, Bhuva, Subha. Bhu, এই বিশ্ব, পৃথিবী। Bhuvaha and Subhaha, এই ইন্টারমিডিয়েট, অন্তরিক্ষ। ওই মহাকাশযান যাচ্ছে 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 যাচ্ছে, সূর্য পেরিয়ে চলে গেল, সবটাই তার জন্য। আর সুবাহা, সুরলোক, দেবস্থা, অনেক উঁচুতে, অনেক উঁচুতে, ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স ফ্রম হিয়ার। ঋষি বললেন কে বলেছে তোমাকে ইনফাইনাইট? অগ্নিমীরে পুরোহিতম যজ্ঞস্য দেবস্য হোতারম রত্নধাতম। দেখো এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আছে, ওকে পূজা কর। অগ্নিমীরে ওকে পূজা অর্পণ কর। পূজাকে ফুল ছড়ে দিলাম, বেলপাতা ছড়ে দিলাম, এটা পূজা না। 10টা মন্ত্র বাইরে থেকে বললাম, সেও পূজা না। পূজা হলো যাকে ধ্যান করা হচ্ছে তাকে অন্তরে আবাহন,
স্থাপন, পরিচর্যা, invocation, sustaining and glorify. যে মন্ত্র ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলেছেন, ওয়াংমে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা আবিহি আবিহি মেঘ, সেই মন্ত্রের তাৎপর্য তাই। বিশ্বামিত্র পাঠ নিলেন বশিষ্ঠের কাছে। যখন তার রাজপর্ব শেষ হলো, সমস্ত দম্ভ ইত্যাদি সব চলে গেল, একেবারে পরিপূর্ণ একজন পূর্ণ যোগ্য ঋষি হলেন। প্রশ্ন করলেন, তাহলে ওম how many times I'm going to utter? কতবার? সংখ্যা তত্ত্ব বল। বললেন ত্রিপাদম ত্রয়ী চতুষ্ষহ চতুষ্ঠহ, ত্রিপাদম ত্রয়ী চতুষ্ঠহ। ত্রিপাদম 3, ত্রয়ী 3, চতুষ্ঠ 4। মাল্টিপ্লাই 3 into 3 into 3 into 9, 3 9 27 into 4, 27, 27 into 4, 108। এখান থেকেই 108 তত্ত্বটি এসেছে। ত্রিপাদম ত্রয়ী চতুষ্ঠয়ঃ। ত্রিপাদম কি? ভূ ভুবঃ সুবঃ। ওম ঔম ॐ ॐ ॐ We're inviting. We're inviting God on earth. We're inviting God in the mid-sphere. We're inviting God to be revealed in the place of God. Invocating. তোমায় ডাকছি, তোমায় আহ্বান করছি, তোমায় প্রার্থনা জানাই, তুমি এসো। তিনটি পাদ। ত্রিপাদ হলো। ত্রয়ী কি হলো? ঋষি বললেন, প্রতিটি পাদের অভ্যন্তরে যে অন্তঃপাদ আছে, সেখানেও এই ত্রিপাদ সেই অন্তঃপাদে রয়েছে। প্রতিটার মধ্যে আবার 3টি সাব ডিভিশন আছে। যাদের অভিজ্ঞতা আছে আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার্সদের কাছে যাওয়ার, ভালো অ্যাস্ট্রোলজার যারা সত্যি করে যারা জানে, তারা বলতে পারবে। কারো হয়তো সূর্যের দশার মধ্যে দিয়ে চলছে, কি হয়তো বৃহস্পতির পর্ব চলছে, বাট তার মধ্যে আবার একটা সাবসেকশন তৈরি হয়, একটা গ্রস, তার মধ্যে আবার একটা সাবসেকশনে আবার সবগুলি ঘুরে ঘুরে আসে। ওই কোনটি 8টা প্রহর, কোনটা 36 প্রহর, কোনটা 54 প্রহর, এরকম করে করে স্টে করতে করতে এগিয়ে। Normally, the solar plexus is of highest duration. The next is the master of the Devas, Brihaspati. The third is Mangala.
এরা তিনজন একটু বেশি স্থায়ী হতে পারে। আর there are certain planetary objects which are uncertain, যেমন Saturn uncertain, যেমন রাহু uncertain, কেতু uncertain, শুক্র uncertain। uncertain কে, যেটি আমাদের অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সায়েন্স, এটাও একটা সায়েন্স, এই আনসার্টেনটিকে যেটিকে সার্টিটিউডে আনবার জন্য হোয়াট আর দ্য ওয়েজ? You identify the superior-most power in that and try your ways to connect. The series of uncertainties are there. Connect with the superior-most, most powerful uncertainty, and you will get others content through that, like a chain reaction. এখন যেটি কম্পিউটার সায়েন্সের লেটেস্ট এখন যে সমস্ত প্রোগ্রামিং চলছে তার মধ্যে একটা আছে ব্লকচেন। সো ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ব্লকচেন। এক একটা ব্লকের মধ্যে আছে, এক একটা সেকশনে আছে, সেগমেন্ট। ইউ কানেক্ট উইথ ইট ইন আ লিনিয়ার ফরম্যাট। যদি লিনিয়ার ফরম্যাটে কানেক্ট হয়ে গেল, দেন ইউ গেট দ্য সলিউশন। If you are unable to get it connected in the linear format, you don't get the solution. So judgment is correct when it is connected in a linear format. It is possible only by those who have got an experience or who knows the thing. However, sages had come to that. মন্ত্রের দুটি ভাগ করলেন ঋষিগণ, প্রচুদয়াত, প্রবোদয়াত। মন্ত্রের মধ্যে আছে মন্ত্র প্রচোদয়াত, মন্ত্র প্রবোদয়াত। তাহলে 108-এর প্রসঙ্গটি হয়ে গেল। এবার মন্ত্রের বিভাগে আসছি। প্রচোদয়াত, প্রবোদয়াত। প্রচোদয়াতঃ এবঃ ইতঃ, অর্থাৎ you are destined to do this, you do it. তোমার এটা করার দরকার, তুমি এটি করো। প্রবোদয়াত, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ইচ্ছা করলে করতে পারো। So the master told the disciple, this is the mantra which suits your personality. Om Namah Shivaya. Let's say, আমরা অনুমান করি। যিনি মাস্টার তিনি হয়তো ভাবলেন যে এটি হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দিস পারসন। And he suggests or she suggests, if you can, you do. তোমার যদি সম্ভব হয় তুমি মাঝে মাঝে মনে করো ওম নমঃ শিবায়। প্রবোদয়াত, মেদু, কাজ হবে না। ঋষি বললেন মধুসূদন বালক, সে অগ্নিকুণ্ডের সামনে ধ্যানে বসবে, অগ্নিতত্ত্ব তাকে আবিষ্কার করতে হয়। আবিষ্কার অলরেডি হয়ে আছে, কিন্তু ওকে আবার আবিষ্কার করতে হয়। ইট ইজ অলরেডি ডিসকভার্ড, অলরেডি ইন প্লেস। ওর জন্মের বহু আগে হয়ে আছে, কয়েক শত বছর আগে হয়ে আছে, কিন্তু ওকে আবার আবিষ্কার করতে হবে। ঋষিগণ বললেন তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে। এটি হলো প্রচুর দয়া। জাস্ট ডু, তোমাকে করতে হবে। বসিয়ে দিলেন, অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হলো। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে, শিখাময় অগ্নির সম্মুখে তোমাকে ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করো, হলো না, হচ্ছে না। দিন কেটে গেল, রাত কেটে গেল, হচ্ছে। It has been mentioned in one place that Madhusanda had to do a continuous meditation for 3 weeks, 21 days.
21 দিনের সাধনা, একটানা 21 দিনের সাধনা, একটানা 21 দিনের সাধনা। ওই বালক একেবারে আর্লি টিনেজ, যার 12-14 বছর বয়স হবে, এমন একটি ফুটফুটে বালক, সে এত দীর্ঘ তপস্যার পর ওই একই অগ্নিমন্ত্রকে পেয়ে গেল, তার কাছে এসে গেল, আবির্ভূত হয়ে সে হু করে অগ্নিমন্ত্র বেড়ে গেল। তারপর যখন তার সম্বিত ফিরল, when he is back to his consciousness, চেতনায় যখন ফিরে আসলো, তখন সে তার দর্শনকে বলতে পারে। সে দেখেছে কি না, সে দেখেছে সেই পরম জ্যোতির্ময় সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাকে সেই পরম জ্যোতির্ময় তিনি এক অবয়বে, অপরূপ সুন্দর এক অবয়বে তিনি এসেছেন, সম্মুখে বসেছেন। তাকে সম্মুখে বসে তিনি তাকে বলে গেলেন, ও শুনে গেল, ও মনে রাখলো, ও স্মৃতিতে এসে গেল, ওর চেতনা জাগ্রত হলো, ওর ধ্যান সম্পূর্ণ হলো, ওর সিদ্ধ হলো, ওর ব্রহ্ম লাভ হলো, ওর প্রজ্ঞান লাভ হলো, অগ্নি মন্ত্র উচ্চারণ হলো। নিকোলাস লিখেছে, Agni being one is kindled variously. The sun being one has prevailed over all. Dawn being one indeed allows the lights of the creation to come out. This one has obviously become all and all in one. ঠিক বলেছে, একদম ঠিক। 2019 পাবলিকেশন, ইউরোপের 8টা ইউনিভার্সিটি ঘুরে, ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরে, এই টিম they could identify, understand, and finally present their views to the world. Indian scholars are hesitant, তাদের ভয় লাগে, হেজিটেট করে, ভাবে হয়তো ভগবানের কথা বললে সবাই খারাপ হবে। However, there are people who have got the strength of thoughts, strength of conviction, and strength of faith. Or strength of faith আছে, হয়েছে একটা কারণে, এটা ব্যক্তিগত, আলোচনার প্রয়োজন নেই। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন, এলাহাবাদে, বেনারসে, তারপর কলকাতায়। তিনি নিজের সন্ন্যাস হলেন, প্রত্যাগাত্মা নন্দ সরস্বতী। শঙ্করাচার্যের ঠিক অনুগামী অনুসারী না হলেও শঙ্করাচার্যকে ফলো করত আদি শঙ্কর। দেখলেন জপসূত্রম ছোট ছোট চটি বইতে বেরিয়েছিল, পরে 6টা খণ্ডে, ছোট 6টা খণ্ড, মানে সব মিললে হয়তো একটা বই হবে। সেটিকে পরে ইলাবোরেট করেন ওদেরই পরবর্তী যারা, তার মধ্যে একজন গোপীনাথ কবিরাজ আর গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়। এরা দুজন হাত লাগিয়ে, ফর্চুনেটলি যেটা ভেরি আনকমন আমাদের in the world of thoughts, one thing is absolutely uncommon. You don't have actually the right person from within your own domain.
নিজ ক্ষেত্র থেকে you don't get the right person. You have to create. You pick up the right person from the society and they become your own person. And you infuse the thoughts in them. They accept the thoughts from you. And this is how it grows. Sri Ramakrishna তাই হয়েছিল, আমাদের শঙ্করাচার্যের তাই হয়েছিল। মহাপ্রভু প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, মহাপ্রভুরও তাই হয়েছে। থটসটা ক্যারি করবার বা ডেভেলপ করবার যে ইউনিফাইড, in principle unified, absolutely dedicated, you don't get. It doesn't happen. কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে যায়, যেটা হয়ে যায় সেটা একেবারেই আনকমন, সেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে যায়। প্রমথনাথ was fortunate in having a person from his own domain who was carrying things forward. He dedicated for his father and he was carrying it forward, and he was instrumental in getting Japasutram. Though there are a lot of points to criticize, yet he did a lot of good works. Gopinath Kaviraj, সবারই জানা আছে, উনি বিখ্যাত একজন অধ্যাত্ম মহাপুরুষ, মহাসাধক। রবীন্দ্রনাথ কবিরাজ যখন অ্যানালিসিসটা করেছেন, অ্যানালিসিসের মধ্যে উনি কিছু ক্রিটিক্যাল মত দিয়েছেন, কিন্তু তিনি উপনিষদের বৃত্তের বাইরে যাননি। Surprisingly, why? I'm not going to mention any comment on that, but this is surprising. সেজন্যই আমি বহুবার বলেছি যে after this Vedic period, Shankaracharya is the only person who did honest contribution on the science of Vedas, and the next only person so far is Sri Aurobindo, and Sotyer Pathe ekhon amra chesta korchi. And the entire periods in between, there are a lot of people who have done sporadic here and there, but those things are mostly Upanishad dependent. Nobody has gone to the original Vedas that way. Point হলো এখানে প্রমথনাথ সেটি একটি অংশ চুজ করে he could penetrate. অথর্ববেদ এর দুটি ভাগ, মুন্ডক এবং মান্ডুক্য। এই মুন্ডক এবং মান্ডুক্য ঋষি সুমন্ত, এর মধ্যে আমাদের তত্ত্বটি আছে। তার মধ্যে গেলেন, লিখছেন জন্মাদস্য যতঃ येन पेन च प्रणव परः तज्जलानीतु उपसीत जपः अक्षर क्रमादितिः यस्य देवे पराभक्ति यत्तपि पेन विच्छते वक्ता ययाः हि जायत ज्ञानं निनिकानं निवर्तित। সচ্চিদ আনন্দ ভগবানের তিনটি রূপ, সচ্চিদ আনন্দ, সচ্চিদ আনন্দ। ঋষি সুমন্ত বললেন, আমি ঋষিদের কাছ থেকে এই বুঝেছি সাধন তত্ত্ব, কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি তিনটেকে সমন্বিত করতে হবে। কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে সমন্বিত করতে গেলে ঋষি সুমন্ত উদাহরণ দিলেন, ক্ষুতারম রত্ন ধাতম পুরোহিতম। পুরোহিতম কাকে বলা হচ্ছে? ম্যাক্সিমাম সাহেব ট্রান্সলেট করে দিলেন দ্য প্রিস্ট। দোষ নেই, উনি যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে, ওনাকে যা বুঝিয়েছি তাই। পুরোহিত থেকে পুরোহিত, সারপ্রাইজ, মন্ত্রের মধ্যে কেউ প্রবেশ করে না।
পুরোহিতম হলো the person who is a knower of everything. পুরোহিতম ঋগ্বেদের শব্দ, এটি হলো সর্বজ্ঞঃ সর্বস্থানম সর্বকালম সর্ববাচম। তিনি হলেন পুরোহিতম, তিনি সমস্ত স্থানে বিরাজ করেন, সর্বকালে বিরাজ করেন, সকল ক্ষেত্রে অবয়বে বিরাজ করেন, আর তিনি সব বিরাজমানতাকে ধারণ করেন। তিনি হলেন ব্রহ্ম সনাতন পুরোহিত। রত্ন ধাতম, ঋষি সুমন্ত ব্যাখ্যা দিলেন রত্ন ধাতম। ম্যাক্সিমাম সাহেবেরটা বলতে হবে, বিকজ he has done a lot of work for the knowledge. He has done a lot of work. Salutations to him still. এখন সময় এসেছে আসলের মধ্যে প্রবেশ করা, তাই বলতে হচ্ছে। রত্ন ধাতমাম বললেন যে বীরের তখন সবাই চাইতো এত সব রত্ন দাও, এত সব ধনরত্ন দাও। মোটেই ধনরত্নের ব্যাপার না। রত্ন ধাতমাম হলো ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগতেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃহ তস্যসিত ধনম। ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম, যা কিছু রয়েছে সবই সেই পরম রত্ন, তিনি তারই সব সম্পদ। রত্ন ধাতবম কি না, তিনি সেটি ধারণ করে আছেন। হি ইজ এ গিভার, তিনি দেওয়ার জন্য ধারণ করে আছেন। কি দিতে তিনি বেশি পছন্দ করেন? জগতের অর্থ সম্পদ প্রতিষ্ঠা ধর্ম ইত্যাদি সবই তো আছে, সব আছে, চাইলেই পাওয়া যায়। আজকে চাইলে আজকেই আসবে তা নয়, কিন্তু কাল পরশু এসে যাবে। But he doesn't like that. What does he like? এটা শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসাধারণ সুন্দর বলেছিল। জমিদার মহাশয়, তার তো অনেক সম্পদ, তিনি দিতে পারে, চাও তার যদি ভালো মন হয় সে দিয়ে দেবে, এটা চাই ওটা সব দিয়ে দেবে। কি আর তাকে চায়? যখন কেউ তাকে চাইবে তখন তিনি সবচেয়ে বেশি, দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট অফ হিজ ব্লিস, তখন হলো তার আনন্দের। আর বাকি সময়টা হলো the seeker is going to have the enjoyment. তিনি চাইলেন তার বেশ আনন্দ ফুর্তি হল। ভগবান নিজে আনন্দিত কখন হলেন? না ওই নচিকেতাতে আনন্দিত। ইয়াম বললেন, নচিকেতা তোমাকে দুটো বর দেওয়া হয়ে গেছে, তুমি বলেছো প্রথমবারে তুমি ফিরে গিয়ে তোমার বাবাকে যেন আনন্দিত হাসি খুশি দেখো, এবং তোমার বাবা যেন তোমাকে সাদরে গ্রহণ করে। তোমার বুদ্ধির আমি তারিফ করি, তুমি এক প্রশ্নে অনেকগুলো আদায় করে নিয়েছো। এক, তোমার বাবার প্রাণ আদায় করেছো, তোমার বাবার একটা সুস্থিতি, তার মনের আনন্দ খুশি আদায় করেছো, তোমার ফিরে যাওয়া জগতে প্রাণ সহ আবার ফিরে যাওয়া এটা আদায় করেছো, এবং তোমার বাবার সঙ্গে আবার পুনর্মিলন, কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর আনন্দমুখর মিলন, এমন একটা পরিস্থিতি, সেটাকেও আদায় করেছো। সব তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর আদায় করেছো, খুব ভালো, বেশ ভালো। দ্বিতীয়, তোমার অগ্নিমন্ত্র ছিল, অগ্নিচয়নের প্রশ্ন ছিল, তুমি পেয়েছো। ত্রিনাচিকেতম অগ্নিম, এটা তুমি প্রাপ্ত হয়ে গেছো। ত্রিনাচিকেত অগ্নি যিনি চয়ন করবেন, তিনি
তোমার যে ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার ঘটবে তার কাছে। এটা একটি অগ্নি সাধন তত্ত্ব। তুমি না শিখে তো অগ্নি একটি অগ্নি সাধন তত্ত্ব। সাধারণভাবে যোগশাস্ত্রে যোগপথে যারা আছেন তারা করেন, যারা তন্ত্রপথে আছেন তাদেরও জন্য এটা কমন। এটি অথর্ববেদের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, সেটি আমরা একসময় সুযোগ হলে আলোচনা নিয়ে আসবো। তৃতীয়, তিনি বললেন তুমি আমাকে আত্মতত্ত্ব শেখাও। এই জীবন, এই জীবনের পরে কি হলো, এই জীবন কেমন, এই জীবনটি কতটা সত্য, এই জীবনের মধ্যে যে পরিচয় আছে সেটি সত্য, তার বাইরে আর কি সত্য আছে, আছে কি না, কোনটি আদি সত্য, এই আত্মতত্ত্ব তুমি আমাকে শেখাও। ইয়াম বললেন আত্মতত্ত্ব ও বড় দুরূহ জিনিস, তুমি ওর মধ্যে যেও না। তোমাকে আমি একটা অল্টারনেটিভ একটা তোমাকে বলছি, তুমি একটু চাও, তুমি চেয়ে নাও পৃথিবীর সম্পদ, সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হবে, তুমি চেয়ে নাও তুমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ করবে, ভোগ করবে, চেয়ে নাও তুমি দীর্ঘদিন জীবিত থেকে সমস্ত সকল যত কিছু ভোগ করবার আছে সব ভোগ করবে, খুশিতে ডগবগ থাকবে, আবার সম্পত্তির অধিকারী হবে, নাম যশ হবে, সব একসঙ্গে চেয়ে তবে সব দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওই জিনিসটা আত্মতত্ত্বের বিচারের মধ্যে যেও না, ও বড় দুরূহ। আর তোমাকে কিন্তু ওটা পালন করতে হবে, ওর মধ্যে কষ্ট আছে। বলেন না, ওটাই আমার দরকার। আমার এই এই যে এত সম্পদ, এত কিছু, এসবে তো আমি আমি শুনেছি, আমি জানি এসবে কিছু হয় না। আমার এই আত্মতত্ত্বই দরকার। এই যে ডিটারমিনেশন চার, that person, the person who is a seeker of God is the closest of God. ভগবানের সে হলো আপনতম ব্যক্তি, যে ভগবানকেই চায়, এই ভগবানকেই জানতে চায়। বিশ্বামিত্র যখন তার সমস্ত বিরোধ ভুলে সবকিছু যখন ওর স্মৃতি থেকেই চলে গেছে, তখন বিশ্বামিত্রের স্মৃতি থেকেই সব চলে গেছে। বিশ্বামিত্রের স্মৃতি থেকে সব চলে গিয়ে তিনি তখন বশিষ্ঠের কাছে শিষ্যত্ব নেই। বশিষ্ঠ বললেন, এ কি করো, তুমি তো আমার বন্ধু, তুমি অত বড় রাজা ছিলে, তুমি এতদিন তপস্যা করেছো, 1000 বছর তপস্যা করেছো, ঠিক আছে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, কিন্তু তোমাকে আমার শিষ্য হতে হবে, তুমি আমার সঙ্গে একই আসনে থাক, কিন্তু তুমিকে আমি পুরো পথ দেখাবো। বললেন ওম ইতি এইতদক্ষরমিদং সর্বম তস্য উপব্যাখ্যানম ভূতম ভবতঃ ভবিষ্যতঃ ইতি সর্বম ওঙ্কার এব যচ্ছন্যৎ ত্রিকালাতীতম ততোপি ওঙ্কার এব সর্বম হি এতদ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সহ অয়মাত্মা চতুষ্পাদ। বিশ্বামিত্রকে সাধন তত্ত্ব শেখান, আত্মার চতুষ্পাদের সাধন করে গভীরে প্রবেশ করছে। বৈশ্বানর তৈজস চেতমুখ অদ্বৈত। বৈশ্বানর তার অগ্নিস্বরূপ, তার তেজস্বরূপ, প্রকাশিত নয়, অপ্রকাশিত। তৈজস তিনি যখন পাত্রস্থিত হয়েছেন, সাধক যখন তাকে নিজ অন্তরে ধারণ করে নিয়েছে, ভগবানের শক্তি তার মধ্যে ক্রমে সঞ্চারিত হবে। তৈজস তেজমুখ যখন ক্রমে সে
সিদ্ধির দ্বারে চলে আসবে, সে এবার ভগবানের বার্তা ব্যক্ত করতে শুরু করবে, আর সে নিত্য সিদ্ধিতে পৌঁছে যাবে। নিত্য সিদ্ধিতে বার্তা জগৎময় পৌঁছে যাবে। তখন অদ্বৈতের বোধ ব্যক্ত হয়ে যাবে। বললেন ঐশানা ঐয়স চেতমুখ অদ্বৈত সহ অয়ম আত্মা চতুষ্পাদঃ সর্বম হি এতদ ব্রহ্ম অয়ম আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মাই হলো ব্রহ্ম সনাতন। মন্ত্রের অর্থ পাওয়া গেল প্রচুদায়ক প্রভুদায়ক। প্রচুদায়ক প্রভুদায়ক। প্রাণ, প্রাণের তিনটি পদ: প্রস্তুতি, প্রয়োগ, প্রয়াস। প্রস্তুতি, প্রয়োগ, প্রয়াস। আমরা এই যবসূত্রের আলোচনা আর একদিন করতে হবে, বিকজ ইটস এ ভেরি ভাস্ট। সো আমরা একটু গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছি যাতে সবার উপকার হয়। সেই জন্য এর মধ্যে দুটি রূপ আছে: প্রস্তুতি, প্রয়োগ, প্রয়াস। বৈষ্ণব শাস্ত্রে, বৈষ্ণব ভাবধারার মধ্যে এটি আসে। প্রস্তুতি, কীর্তনাঙ্গের প্রস্তুতি। জপাঙ্গ এবং কীর্তনাঙ্গ দুটি একই সঙ্গে হয়। যেমন কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, জপাঙ্গ। অন্তরে হচ্ছে জপ। কৃষ্ণ 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 বা হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি, এটি হলো কীর্তনাঙ্গ। টু মেক আদার্স হিয়ার, টু মেক আদার্স লিসন। প্রস্তুতি, এটি প্রয়োগ হল, অন্যের কর্ণে প্রবেশ করল। এবার আছে প্রয়াস। প্রয়াস কি? যাকে আবাহন করবার জন্য প্রস্তুতি এবং প্রয়োগ হয়েছে তাকে ধারণ করবার প্রয়াস। নাও ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সফর্ম ইয়োরসেলফ। সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন তত্ত্ববিচার শেখানো শুরু করলেন, প্রথমে আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগ, তারপরে উনি কর্মের মধ্যে প্রবেশ করলেন, বিপুল কর্মযোগের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কর্মযোগের মধ্যে প্রবেশ করলেন নিষ্কাম কর্ম, ভগবানে অর্পিত কর্ম। ক্রমান্বয়ে উনি রাজযোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, সন্ন্যাস যোগ, রাজযোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন। অর্জুনের প্রতীতির জন্য, পার্মানেন্ট ফেইথের জন্য বিশ্বরূপ দর্শন করা, ভক্তি যোগে আসলেন। তারপরে এবার চরিত্র বিচার করল। সত্য, রজ, তম, ত্রৈগুণের চরিত্র আর দৈবী গুণ, আসুরি যুগ, দেবাসুর সম্পদ বিভাগ যুগ, অর্থাৎ সত্যগুণ আর দৈবী গুণ একসঙ্গে মিশে গেল। এই যার মিশল সে মোক্ষে প্রবেশ করল, নট ফর আদার্স। এটি হলো আমাদের জপতত্ত্বে প্রয়াস। প্রয়াসের পর আসবে কর্ম। কর্মরূপ অঙ্গানি সমানম। কর্মে কি হবে না, কর্মে সমগ্রতা দিয়ে কর্ম, মন, প্রাণ, হৃদয়, অঙ্গাদি
মন, প্রাণ, হৃদয়, অঙ্গার। কে কাজ করবে? মন করবে। কে কাজ করবে? প্রাণ করবে। কে কাজ করবে? হৃদয় করবে। কে কাজ করবে? অঙ্গাদি সব, হাত পা ইত্যাদি সব, হাত পা, চোখ, নাক, সবাই মিলে কাজ করবে। সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করবে, তখন কাজটা হবে পারফেক্ট। মন, মনের দুটি পর্ব, ভাব পর্ব, জ্ঞান পর্ব। ভাব পর্বে কি আছে? শ্রদ্ধা, ভক্তি, আত্মনিবেদন। জ্ঞান পর্বে কি আছে? কতজন মানুষ বলে গেছে, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। প্রত্যাহার আর সব প্রত্যাহার। ধারণা, ভগবান সম্পর্কে ধারণা। ধ্যান, ভগবানের রূপে ধ্যান, ভগবানের পরিচয়ে ধ্যান, ভগবানের যে লীলাচিত্র, লীলাচিত্রে ধ্যান, ভগবানের বৈশিষ্ট্যে ধ্যান, তার বাক্যে ধ্যান, বাক্যে ধ্যান, তার সম্পর্কে ধ্যান। তারপর সমাধি। ঋষি বললেন 108, 108, অষ্টোত্তর শত। কেন এটি বলা হলো? 3 3 4, 3 3 3 4, তাকে স্মরণ করা হয়, মনন করা হয়, অন্তরে ধারণ করা হয়। তখন মন্ত্র কি হলো? মন্ত্র সর্বাঙ্গে নিষিদ্ধ হল, অঙ্গে অঙ্গে নিষিদ্ধ হল। শ্রী অরবিন্দ বললেন, কোষে কোষে কুশস্থিত মন তখন ভগবানের মননে ব্যক্ত হয়ে গেল। লিখলেন ইংরেজিতে, the symphony of oneness of the divine realized within. সমগ্র অভ্যন্তরে, সমগ্রতায়, কোষে কোষে ভগবানের তখন নামে স্পন্দন হচ্ছে। জপের মাধ্যমে, মন্ত্রের শক্তিতে সাধক তখন ভগবানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে গিয়েছে, আর সিম্পনি হচ্ছে, যেন একই সঙ্গে নিনাদ হচ্ছে। তাই জন্যে জপসূত্রের সঙ্গে আরেকটি দিক হলো নাদসূত্র, ধ্বনিতত্ত্ব। সেটিতে আমরা পরবর্তীতে প্রবেশ করব। বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তি পরা বলা হয়েছে ইতিমধ্যে। পশ্যন্তি হলো বিজ্ঞানময় মনোময়, সামবেদ। পশ্যন্তি কি? না হৃৎকন্দরে তিনি অবস্থান করছেন, তাকে দেখে। অন্তরে তাকে দেখে। কখন? না যখন জপমাত্রায় অধিষ্ঠিত আছো, অন্তরে তাকে অবলোকন। পশ্যন্তি, পশ্যন্তি জপম। পশ্যন্তি জপমের পরেই হলো পরা, পরা, পরা জপম পরাবৃত্তিয়াম। পরা হলো শীর্ষ, সহস্রার। হৃদয়ে যখন তাকে দেখা হলো, তার মনন হলো, স্পর্শ হলো, এবার তিনি সহস্রারে চলে গেলেন, শীর্ষ। তাকে শীর্ষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।
সহস্রদল পদ্মে তিনি সমাসীন হয়ে আছেন, অবয়বের বাইরে কিন্তু আবার অবয়বের মধ্যে। Is now located within the broader aura that you have created of the illumination that God has gifted to you. ভগবানের দেওয়া যে আলোক মূর্তিকা, তারই মধ্যে তিনি এখন স্বয়ংই অবস্থান করছেন সহস্রারের সহস্রদল পদ্মের উপর। তাকে অবলোকন করতে হয়, অনুভব করতে হয়। এই হলো জপের অন্তিম অবস্থা। এখন জপে সিদ্ধি লাভ। সিদ্ধি কি? ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া, ভগবানকে জানা, দেখা, অনুভব করা, উপলব্ধি করা, অন্তরে ধারণ করা। আর আরেকটু এগিয়ে যিনি যেতে পারবেন, ভগবানের শাশ্বত সনাতনী সেবা কার্যে যুক্ত হয়। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি জপ পথ অবলম্বন করতে চান, অবলম্বন করতে চান, যিনি ভগবানকে পেতে চান, তার প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম। আবিহি আবিহি মেধি, আবিহি আবিহি মেধি, বেদস্য মানি সহ শ্রুতং মে মা প্রহসিহা। বেদস্বমানিতঃ শ্রুতং মে মা প্রহসিহা। অনিনোদিতেন ঔরাত্রাং সংদদামি। অনেনোদিতেন অপরাধং সংদধামি। বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। আমবতু তদ্ভক্তারামবতু। মামবতু ভক্তারাম। আবতু মামবতু ভক্তারাম। শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম আভয়ন্তু মম অঙ্গানি বাক্প্রাণচক্ষু। প্রাণচক্ষু বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। ব্রহ্মোপনিষদাম সর্বং ব্রহ্মোপনিষদাম। অহং ব্রহ্ম নিরকুর্যাৎ মাম ব্রহ্ম নিরকরোৎ। ব্রহ্ম নিরকুর্যাৎ মাম ব্রহ্ম নিরকরোৎ। নিরাকরণ
Namaso Nirakarnamyaso Anirakarastu Mekaranamyastu Moi Santo Te Moi Santo Dharmante Santu Demoyantu Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Avashishvate Purnasya Purnamadaaya Purnameva Shanti 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 Om Shanti 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 Sahano Avatu Sahano Gunatu Om Sahanavatu Sahanavunatu Yang Karvavahui Sahaviryam Karvavahi Nijosino Aditamastu Ma Vidvishabhahui Tejasvinamahitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shamnomitraha Shambarunaha Shamnavavati Aryomaha Om Namo Mitraha Shambarunaha Shanabhavati Ariyamaha Indraha Brihaspati Shanavishnu Rukramaha Shanavindra Shanam Vishnu Rukramaha Brahmane Namaha Devayu Namaha Brahmane Namaha Devayu Pratyaksham Brahmasi Swami Pratyaksham Brahmosti Swami Pratyaksham Brahma Bodhiswami Swami Pratyaksham Brahma Bodhiswami Satyam Bodhiswami Satyam Bodhiswami Ritam Bodhiswami Satyam Bodhiswami Ramavadu Tadvakaramavadu Tatmavadu Tadvaravadu Ramavadu Bhaktaram Avadu Avadu Bhaktara Shanti 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 Om Shanti 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 Bhadram Karne Vishram Deva Om Karni Vishnuam Shaviyayotra Bhadrang Pashimo Akshariyatraha Priyangaitu Sutanovi Tiroyam Goi Tushtuvam Yatayu Vashimo Devashitam Yatayu Shanti Shanti Shanti
ওম শান্তি শান্তি শান্তি। আমরা সবাই 2 মিনিট ধ্যান করবো, 2 মিনিট মেডিটেশন। 2 মিনিট ধ্যান, 2 মিনিট মেডিটেশন। জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আবার আমরা সামনের রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় মিলিত হব। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নমস্কার।